सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दर्शकों। मैं तुहाडा गुरलाल हाजिर प्रोग्राम ओपन प्लेटफॉर्म लैके जस पंजाबी तो मंच तो तुसीं देख रहे हो जस टीवी, हक सच ते आवाम की आवाज़। दर्शकों, आपां गल कर लीए कि आपां गुरु घर जाने, गुरुपुरब मनाने, होर बहुत जिहड़े खुशियां दे पर्व ने गुरु घर च मनाने, फिर छबीलां भी लाने, शहीदी दिहाड़े भी मनाए जाते हैं। कोशिश करते हैं कि असी गुरु साहब का जिहड़ा गुरु नानक साहब जी का जिहड़ा फलसफा है आपां लगातार जारी अगे रखीए तो मनीए भी, तो गां लोकां नूं दसीए भी कि फलसफा की सी। बेसिक फलसफा तो गुरु नानक साहब का यही सी ना कि कीरत करो, नाम जपो तो वंड छको। वक्त बड़ा बलवान है दर्शकों, कहते हैं ना हर चीज़ समय की सीमा में समा जाती है। उदा उदा जिदा जिदा जे सनातन धर्म की गल कर लीए, इस्लाम की गल कर लीए, उस तो जो जिदा टाइम निकलता गया वो उत्ते अड अड चीज़ां ऐड होंदियां गईयां। आपां उन्हां नूं छड्ड दिंदे, आपां अपने सिख धर्म की गल करिए दर्शकों, तो तुसीं आप ही देखते होंगे कि ना ओनली कि कुरीतियां भी आईयां, जिथे गुरुद्वारे तो कहते जी आ जट सिखां दा अड्डा ते आ फलानियां दा अड्डा, धिंगड़ा दा अड्डा। मैं तो जातियां के नाम लैण तो भी गुरेज करदा क्योंकि मैनूं चंगा नहीं लगता गा। उस तो बाद शमशान घाट अड्ड कर ले गए। फिर झात मारीए तो फिर अपने सिख संप्रदावां अड्डे जी आ फलानियां दी इन्हां ने निशान साहब लाउणा, उन्होंने नहीं लाउणा। देखो भावनावां अड्ड अड्ड हो सकदियां ने, पर उस तो बाद जो बिलीफ सिस्टम आता है वो उत्ते आपां पक्के उतर जाने कि नहीं आ संप्रदा बढ़िया कर रही है, वो नहीं कर रही। उदों फिर आपां जे पिछे झात मारीए तो गुरु नानक साहब का फलसफा तक उतों तो आपां किते दूर हो जाने। नाम जपो, वंड छको तो कीरत करो। नाम भी जपाया जाता है, फिर लंगर भी लाए जाते हैं, पर जो आप लंगर लाने आप आपकी होमे का विखाफा कई बार ज़्यादा नहीं हो जाता कि हाँ मैं अज लंगर करना है जी गुरु घर तो आ चीज़ां होनियां चाहिए। एट द सेम टाइम सिर्फ आपकी जी होमे की कि मेरे जोड़े लैवल के बंदे आ वो आउणगे इहदे विच ते असीं रोटी पानी करांगे, पर उस गली दे विच दी नुक्कड़ दे उत्ते किते ना किते कोई बंदा, बच्चा, कोई भैन, कोई बजुर्ग, कोई भुखा सुत्ता हुंदा है। उदों फिर मैनूं लगदा कि आपां वाकई गुरु नानक साहब के फलसफे तो काफ़ी दूर चले गए। उस तो बाद फिर जोड़े वखरेवें, फिर लुधियाने जी घटना वापरी आ पिछले 24 घंटिया के गुरु घर की गोलक नूं लैके, पहला गुरु घर के जो गालो वाली भी होए, पग्गां भी लत्थियां, पता लग्या गोलियां भी चलियां। फिर वो फलसफा कित्थे गया गुरु साहब का? गल तो फिर गल पैसे ते आ गई ना। पर एनीवे आपां इन्नियां गल्लां जिन्नियां मर्जी आपां लम्मियां लई चली जाणगियां, पर इसे चीज़ नूं संदर्भ दे विच रिटायर्ड कर्नल ने दलजीत सिंह चीमा जिहड़े साडे नाल बने हुए ने, उन्होंने किताब लिखी है कि दी सिख फेथ। कर्नल साहब स्वागत जी तुहाडा जस टीवी ते बहुत बहुत सत श्री अकाल। थैंक यू जी, सत श्री अकाल सारे दर्शकों नूं एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। शुक्रिया सर, अर्ली मॉर्निंग तुसीं साडे नाल जुड़े। मैं गल कर रहा सीगा कर्नल साहब कि तुसीं 18-19 बुकां लिखियां, मिलागा 19वीं बुक हो सकती है सिख फेथ। पहला दसो कि जरूरत पहला दसो 18 बुक्स तुसीं लिख दित्तियां, वो जर्नी किदां दी रही? देखो जी, इस तरह मैं एक एजुकेशन इस फैमिली नूं बिलोंग करदा। मेरे फादर जिहड़े ने वो FC कॉलेज लाहौर चों 1920 दे विच उन्होंने ग्रैजुएशन की सी ते मेरे घर दे विच माहौल सी पढ़न लिखण दा। मेरे बड़े ब्रदर जिहड़े ने वो भी मास्टर इन इंग्लिश कर रहे सन ते मैं जो 8वीं क्लास पढ़दा सी ना ते उदों मेरे फादर दो चीज़ां मेरे अगे रखते सी, एक दी ट्रिब्यून और दूजा रीडर डाइजेस्ट। ते मैं समझना पढ़ना ते लिखना दे आर लाइक असैमीज ट्विंस। जिहड़ा बंदा पढ़दा है उन्हों अर्ज हुंदी है लिखण दी भी। ते मैं जदों छोटा ही सा 10वीं जमात पढ़दा सी ते उदों मैं प्रीत लड़ी वास्ते एक कविता लिखी जिहड़ी छप गई एंड विच इनकरेज मी। और उहदे बाद मैंने जाए ना मी उत्थे मैं अपनी रेजिमेंटल मैगजीना उन्हां वास्ते लिखदा रहा। और बाद दे विच जदों मैं प्रीमच्योर रिटायरमेंट लै लई अपना परसू करने वास्ते पैशन इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ते इत्थे मैनूं अपॉर्चुनिटी मिली टीचिंग इन यूनिवर्सिटीज एंड बीइंग प्रिंसीपल ऑफ ए इंस्टीट्यूशन। आई स्टार्टेड राइटिंग और 1999 दे विच मैं पहली बुक लिखी हाउ टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम। वो ये सब्जेक्ट सी अबाउट मैनेजिंग टाइम विद रिस्पेक्ट टू आवरसेल्व्स, और ये मैं पढ़ाउंदा हुंदा सी। इस करके उदों तो ये जर्नी शुरू होया और फिर मेरे कोल पब्लिशर आउंदे रहे ते मैं लिखदा रहा। ते मैं एक्चुअली बिलीव करना कि यूथ आर द बेस्ट होप नॉट ओनली फॉर इंडिया, फॉर द एंटायर वर्ल्ड।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਸਟ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀ ਆਈ ਕੈਨ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਵਿਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਪੁੱਟ ਯੂਰ ਬੈਸਟ ਫੁੱਟ ਫਾਰਵਰਡ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਮੇਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਲ ਵਨ ਮਸਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਸਿੱਖ ਫੇਥ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਸਿੱਖ ਫੇਥ ਆਈ ਹੈ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਲੋਸਰੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੇਥ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਸਟ ਲਿੰਕ ਆ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਪੀਪਲ ਹੂ ਨੋ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਿੱਖ ਫੇਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਏ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟਰਸਟੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਇਟ ਆਨ ਕਰਨ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਸਾਨੂੰ 1500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਡਰਨ ਦ ਬੈਸਟ ਇਨਕਲੂਡਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਆਫ ਗੁੱਡ ਰਿਲੀਜਨਸ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਦੋਂ 1500 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਟ ਵਾਸ ਏ ਬ੍ਰਿਜ ਬਿਟਵੀਨ ਇਸਲਾਮ ਐਂਡ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਰੈਕਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਹਾ ਸਟ੍ਰਾਈਫ ਟੋਨ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲਵ ਤੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਫੀਡਿੰਗ ਦੀ ਹੰਗਰੀ ਮਾਊਥਸ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕੇਮ ਔਨ ਦੀ ਸੀਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਪਟ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੋਚ, ਲਵ ਤੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕੀ ਤੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ 130-35 ਪੇਜ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਸ ਮੇਕ ਲੋਟ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਬਟ ਸਿੱਖਸ ਡੋਂਟ ਰਾਈਟ ਹਿਸਟਰੀ। ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੈਕਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤੇ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਅਦਰ ਨਾਨਕਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਡ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੇਕ ਹਿਸਟਰੀ ਬਟ ਦੇ ਡੋਂਟ ਰਾਈਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦਈਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਐਨੀਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੇਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਰ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੇਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਫੇਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ?
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੀਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਰ ਸਨ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੀਡਰ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵਨ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਹੂ ਵਾਕਡ ਦੀ ਟਾਕ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, 31 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ 15ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਮੀਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣਾ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈਡ ਏ ਯੂਨੀਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਏ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 800 ਕਰੋੜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5-4 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਫੇਥ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ 3.5-4 ਕਰੋੜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 20-30 ਕਰੋੜ ਨੇ। ਸਿੰਧੀ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਸ ਏ ਮੈਨ ਆਫ ਲਵ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਏ ਮੈਨ ਆਫ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਐਂਡ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਪੇਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵਕਤ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਚੇਂਜਸ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ IAS ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਪੜਦਾਦਾ ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਵਕਤ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹੇਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਕਰੀ ਅਖੀਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਕੋਈ IAS ਆਫਿਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਜਾ, ਪਰ ਮੈਰਿਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਪੁੱਟ ਅਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੈਸੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸੀ, ਹਿਊਮਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਐਡਮੋਨਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਕ੍ਰੀਡ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਬਣਾਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਈਵਨ ਪੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਬੈਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਏਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਔਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਬਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੋਰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਗੋਡ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾਂ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਜੋ
ਵੇਦ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ Simple ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਵਿੱਚ- ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਟੋਲਰੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਰਨਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫੇਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕਾ ਗਏ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫਰ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਘੁਮਾਤੇ ਤੇ ਮੱਕਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਲੋਕ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਹਿਮ ਨੇ, ਰੱਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦੀ ਮਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਏ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ 50% ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਰ ਆਇਆ, ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਸਜਾਉਂਦੇ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਵਕਤ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਫ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਡ ਸੰਪਰਦਾਇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਿਓ। ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਾਕ ਦੀ ਟਾਕ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਅਸ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਤਾਲਾ ਲੱਖ ਅਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ 5ਵੀਂ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲਾ ਅਚਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਾਨ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ 5ਵੀਂ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੈਵਰ ਬਿਲੀਵਡ ਇਨ ਐਨੀ ਮਿਰੇਕਲਸ, ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਪੋਜ਼ਡ ਵੈਮੈਂਟਲੀ ਐਨੀ ਮਿਰੇਕਲਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਰੇਕਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 30-31 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ 50,000 ਮੀਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵਿਨ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਲੋਅਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਉਹਦੀ ਉਹ ਬਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅ ਡਿਵੋਟ ਸਿੱਖ, ਬਟ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਆਈ ਐਮ ਅ ਗੁੱਡ ਸਿੱਖ। ਕਿ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਵਰਕ ਇਜ਼ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡ ਲੇਬਰ ਨਾਲ, ਆਨੈਸਟ ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਨੈਸਟ ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਟੈਨੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ the most precious gift that you can give to others is to share your knowledge, wisdom and compassion with others when there is a need. ਹੁਣ compassion ਨੂੰ ਤੇ love ਨੂੰ share ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ knowledgeable ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦੀ ਸਮਾਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਇਨ ਐਵਰੀ ਪੋਸੀਬਲ ਫੀਲਡ। ਰਾਈਟ, ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਦੀ ਐਂਟਾਇਰ ਵਰਲਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਸ ਦੇਅਰ ਰਾਈਟਸਨੈਸ, ਜਸਟਿਸ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਰ ਮੋਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਹੀ ਵਾਸ ਦੀ ਫਰਸਟ ਸਿੱਖ ਮਾਰਟਾਇਰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ, ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਮੈਨ ਆਫ ਪੀਸ, ਔਰ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਰਚਰ ਕਰਕੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਐਂਟਾਇਰ ਫੋਕਸ ਫਰਮ them to himself, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਪੀਅਰਡ ਹੈਡ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਭਾਈ ਜੈਤੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। 2 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 2 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਰ ਬ੍ਰਿਕਡ ਅਲਾਈਵ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ, ਰਾਈਟਸਨੈਸ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੋਲਰੈਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਵਰਚੂਸ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ, ਜਸਟਿਸ, ਰਾਈਟਸਨੈਸ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਯੂਨੀਕ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਥੀਸ ਥਿੰਗ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 9 ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਗੜੀ ਬੰਨੀ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਣੀ ਜਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿੰਬਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੋਟ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਗੁੱਡ ਸਿੱਖ। ਗੁੱਡ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਟੈਨੇਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ। ਦੇ ਆਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਸੋ ਮਚ। ਪਰ ਕੁਝ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਰਿਜਿਡਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਲਵ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਵਨਨੈਸ ਆਫ ਗॉड ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਜੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਆਖਿਆ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਵੂਮਨ ਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਪੌਕਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਪੌਕਟਸ ਨੇ ਕਿ ਵੂਮਨ ਜੇ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਈ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਈ ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਫॉर ਵਟ ਐਵਰ ਰੀਜ਼ਨ, ਇਜ਼ ਇਟ ਹਰ ਫਾਲਟ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਤ ਤੋਂ ਨੇ, ਜੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਂਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਰਾਈਡ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਿਲਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਡੀ ਤਾਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 30-32-33% ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਜਾਤ ਚੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਅਲੱਗ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਮੀ 'ਚ 64-65 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਟਾਕ ਟੂ ਵੇਰੀਅਸ ਪੀਪਲ ਇਨ ਵੇਰੀਅਸ ਵਿਲੇजेस here and there and some officers and some others, and I was surprised to find this ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਘਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਏ। ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਵੀ what is left behind with a learner after he leaves the classroom, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਅਦਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਚਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਊਟਡੇਟਡ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਟੀਚਰਿੰਗ ਹੈ। ਵਾਟ ਵੀ ਨੀਡ ਇਜ਼ ਮੈਂਟਰਿੰਗ। ਮੈਂਟਰਸ ਆਰ much more than a teacher. He is a mix of a guru and a teacher. ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਟੀਡੀਅਸ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਹੈ, if you want to plant rice,
plan for 1 year. Right. If you want to plant a tree, plant for 5 years. But if you want to plant a man, plant for 100 years. Right. ਉਹ ਸੋਚ पे ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਬਿਤਾਉਣ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਸਿੱਖ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੇ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਥੇ US ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਆ ਚੀਜ਼। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਸੀਗਾ ਤਵਾਨਾ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ, ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕਾਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਸਥਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਕੁਰੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲੀ ਬਾਦਰ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਗਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਗਤ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਏ, ਉਹ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਬੜਾ ਮਨ ਦੁਖਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ, ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਗਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੰਗਤ ਛਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-4 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 5-7 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਥਾਲੀਆਂ 'ਚ ਅੰਦਰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇ ਕਿ ਆਪ ਉਹ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਨ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਵਾਲੀ। ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਨੇ, ਵੱਡੇ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਚੜਾਵਾ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੋਰ ਮਾਰਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਫਲਾਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਚੇਂਜਸ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਭੁੱਖੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਥੀਕਲ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਨਐਥੀਕਲ ਨੇ। ਐਥਿਕਸ ਉਹ ਹੈ ਵੀ even when you have the right to do a thing, you do the right thing.
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਬਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡੂ ਦੀ ਵੇ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੈਟ ਮਨੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਿਲਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ 50 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਦੇਤਾ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ, ਮੇਰਾ ਗਿਲਟ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਵਾਜ਼ ਆਫ ਕੋਰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕਣੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੰਡ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਹਸਪਤਾਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਯੂ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਅਨਐਥੀਕਲ। ਹੁਣ ਐਥਿਕਸ ਤੇ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਔਰ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਲੰਗਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਰੋਟੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਸਕੋਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਤੋਂ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਏ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਜੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕੋ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ ਬਹਿ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 9ਵੇਂ ਕਿ 10ਵੇਂ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਗੋ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸੈਲਫ ਸਟੀਮ ਤੇ ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਸਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਈਗੋ ਕਮਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਮਨੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। You are the only person who can change yourself. Right. The only corner of the universe that can be changed, and by whom? By yourself. ਇਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ ਬੇਸਿਕਸ। ਬੇਸਿਕਸ ਕੀ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਲਾਂਥਰੋਪੀ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦੈਟ ਵਰਡ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਲਿਸਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਪ, ਵੈਰੀ ਬ੍ਰਾਈਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਟੈਲਿੰਗ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਿ ਬਈ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਅਸ ਲਾਈਟਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਵੀ ਟੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਡ ਇਨ ਯੂਅਰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦੈਟ। ਗਾਣੇ ਬਣੇ ਨੇ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਅੱਡ ਬਣਾ ਲਏ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1.5 ਮਿੰਟ ਹੈਗਾ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਸੀਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕਸ ਬਾਰੇ 1.5 ਮਿੰਟ ਹੈਗਾ, ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਫਟਰ ਸੀਇੰਗ ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਅਪਰੋਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਬਸਟੇਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਮਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਰੀਫ ਗਲੋਸਰੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਗੋਡ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 6, 7, 8 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਿੰਪਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝੀਏ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਇਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟ ਸਿੱਖ ਵਾਰੀਅਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ 15 ਗ੍ਰੇਟ ਸਿੱਖ ਵਾਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਦ ਯੋਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਰੇਮ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਲਵ ਦੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲਚਰ ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਰੈਡ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਕ ਏ ਬੈਟਰ ਪਲੇਸ ਟੂ ਲਿਵ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਸ਼ ਯੂ ਲੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਕਰਨਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਦ ਸਿੱਖ ਫੇਥ ਆਥਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਓਵਰ ਦ ਟਾਈਮ, ਬਟ
ਜੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵੇਟ ਰਹੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।